Okay, students, next problem. Question is find the complete integral of q equal to 3p square. So இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் போலயே சால்வ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கொடுத்துருக்கிற equationனை அப்படி எழுத போகிறோம். அண்டு அதில் உள்ள ரைட் சைடு வேல்யூஸ் எல்லாம் அப்படி லெஃப்ட் சைடுக்கு கொண்டு வந்துடணும். ஓகே, ஸோ கொடுத்துருக்கிற equationனை இப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். q மைனஸ் இந்த ரைட் சைடில் உள்ள 3p ஸ்கொயரை லெஃப்ட் சைடு எடுக்கிறோம். ஸோ மைனஸ் 3p ஸ்கொயர் அப்படி மாறிடும் ஈக்குவல் டு 0. Now assume the left hand side value equal to f of x, or sorry f. So f value equal to here q minus 3p square. Then find f suffix x. As usual, find 5 values f suffix x. First find f suffix x. So f suffix x means dou f by dou x. So differentiating the function f partially with respect to x. So x only variable, keeping the remaining term as constant. So here there is no x term. Right side la x term illa. So inge irukra ellame namakku constant 4 irukudhu. So adukku differential value 0. Now find f suffix y. So f suffix y means differentiating partially with respect to y. So y mattum dhaan variable, remaining value ellam constant. So inge adhe pole right side la y ingra term illa. So adukku differential value 0 vaadum. Now find f suffix z. So f suffix z means differentiating partially with respect to z. So z only variable, remaining terms எல்லாம் constant. இங்க z-ம் இல்ல, கொடுத்திருக்கிற functionல z term இல்ல, so அதுக்கு differential value 0. Now find f suffix p. So differentiating partially with respect to p. So p only variable, இங்க ஒரு term இருக்குது, p variable இருக்குது. And first term q வந்து constant, so differential value 0, then minus 3 constant into p power 2. p power 2 க்கு differential value இங்க x power n அந்த ஃபார்முலா இருக்குது, n க்கு value 2. So 2 into p power 2 minus 1. So 2 into p power 1. That is minus 2 into 3 na minus 6 into p அப்படி கிடைக்கும். Now find dou f by dou q. That is f suffix q. So differentiating partially with respect to q. So q மட்டும் தான் variable. இங்க இருக்கிறதுல இந்த q இருக்கக்கூடிய இந்த term variable, the 3 minus 3p square constant. So minus 3p square க்கு differential value 0. Then q power 1 க்கு differential value 1. Now write the Chapis equation. So Chapis auxiliary equation அடுத்தது எழுத போறோம். Chapis auxiliary equation is dp by f suffix x plus p into f suffix z equal to dq divided by f suffix y plus q into f suffix z equal to dz divided by minus p into f suffix p minus q into f suffix q equal to dx divided by minus f suffix p equal to dy divided by minus f suffix q. Now substitute all the values. The previous line la the 5 values in கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அந்த 5 values அப்படியே நம்ம denominatorல substitute பண்ண போறோம். That is dp divided by f suffix x க்கு value இங்க 0, then plus p into f suffix z க்கு value 0. So dp by d0 equal to dq divided by f suffix y value 0, அதே போல f suffix z 0. So q into 0 0 ஆயிடும். So denominator 0 ஆயிடும். Equal to dz divided by minus p into f suffix p. f suffix p க்கு value இங்க இருக்கு minus 6 into p. So இங்க already ஒரு minus இருக்குது. So அதுவும் இதுவும் சேர்ந்து ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும். அண்ட் இங்கே ஒரு 6p இது கூட ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப ஒரு 6 ஆல்ரெடி ஒரு p இருக்குதா, ஸோ p ஸ்கொயர் அப்படி கிடைக்கும். தென் மைனஸ் q இன்டு f suffix q. f suffix q வேல்யூ 1. ஸோ q இன்டு 1 1 தான் ஈக்குவல் டு dx டிவைடட் பை மைனஸ் f suffix p. f suffix p வேல்யூ இங்கே இருக்குது மைனஸ் 6p. ஸோ இந்த மைனஸும் மைனஸும் சேர்ந்து ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் 6p கிடைக்கும் equal to dy divided by minus f suffix q. f suffix q value 1. Now choose any two fractions.
ஓகே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு 2 ஃப்ராக்ஷன் டினாமினேட்டர் 0 இருக்கிறதுனால நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு 2 சூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ now choose the fraction first and second fraction, that is dp by 0 equal to dq by 0. So now assume this fraction equal to a constant. So from this we can write dp equal to, that's constant into 0, that is 0, and dq equal to 0. Okay, because when two ratios are equal, that is a by b equal to c by d, இப்படி ரெண்டு ரேஷியோ ஈக்குவலாக இருந்தது அப்படின்னா which is equivalent to a constant நம்ம assume பண்ணுவோம். Then separate this by two equations, a by b equal to k and c by d equal to k. So இதில் இருந்து நம்ம a and c value எழுதுவோம். So a value k into b and c value k into d. ஸோ இதே போல் தான் நம்ம இங்கே ரெண்டு ரேஷியோ எடுத்துருக்கோம். இந்த ரெண்டு ரேஷியோ ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் கேன்னு போடுறப்ப இதே போல் டூ ஈக்குவேஷன் செப்பரேட் ஆகுறப்ப நமக்கு இப்படி 0ன்னு கிடச்சிடும். now just integrating both sides. So integral of dp equal to right side integral of 0, அதே போல் செகண்ட் ஈக்குவேஷனை இன்டகிரேட் பண்ணுறோம். integral of dq equal to integral of 0 and integral of dp का value p and right side integral of 0 का value 0. Now add one constant. Similarly second integration, integral of differential value of q is q equal to integral of 0 का value 0 plus add another constant, let it be b. Okay, so p value equal to a and q value equal to b. So in this problem, இந்த ப்ராப்ளத்திலையும் p का value q का value simply constant இருக்குது, வேறு ஒரு டேர்மும் இல்லை. ஸோ யூஸ்வலாக இப்படி பி அண்ட் கியூக்கு வேல்யூ ஏபி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்ததுன்னா ஜஸ்ட் அந்த வேல்யூவை கொண்டு கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷனில் போட்டாலே மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும், கம்ப்ளீட் இன்டெக்ரல். பட் இந்த ப்ராப்ளத்தில் கொஸ்டின் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னாக்க கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷன் q ஈக்குவல் டு 3p². ஸோ இதில் நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கிற அந்த p வேல்யூ q வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னா q க்கு பதிலாக b போடுவீங்க and p க்கு பதிலாக a போடுவீங்க. ஸோ 3 into a². பட் இது வந்து கம்ப்ளீட் இன்டெக்ரலாக இருக்க சான்ஸே இல்லை. பிகாஸ் கம்ப்ளீட் இன்டெக்ரலாக இருக்கணும் அப்படின்னாக்க நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் நம்பர் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கணும். பட் இந்த ஃபங்க்ஷனில் இந்த ஈக்குவேஷனில் பாருங்கள், இங்கே இண்டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸ் எக்ஸ் ஒய்யே இல்லை, பட் 2 கான்ஸ்டன்ட்ஸ் இருக்குது, a and b, 2 ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது, பட் 0 இண்டிபெண்ட் வேரியபிள். இந்த ரெண்டும் ஈக்குவலாக இல்லை. Therefore, this is not the complete solution. So, இந்த பர்டிகுலர் இந்த டைப் ப்ராப்ளத்துக்கெல்லாம் நம்ம வேறு மெத்தடை யூஸ் பண்ணணும். தட் இஸ் அடுத்த ஃபர்தராக நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணணும். dz equal to pdx plus qdy அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி அந்த ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கம்ப்ளீட் இன்டெக்ரல் கண்டுபிடிக்கலாம். பட் தி ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்தில், இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த ப்ராப்ளத்தில் p and qக்கு வேல்யூ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தது. பட் அதை கொண்டு கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் கிடச்சிது. தட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள்ஸும் நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட்ஸும் ஈக்குவலாக இருந்தது. ஸோ அதோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம். பட் இங்கே அப்படி இல்லாததுனால நம்ம ஃபர்தராக மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ண போகிறோம். தட் இஸ் கம்ப்ளீட் இன்டெக்ரல் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் நம்ம யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணோம். தட் இஸ் dz equal to pdx plus qdy. pdx plus qdy இதில் கொண்டு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கக்கூடிய p and qக்கு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். pக்கு வேல்யூ ஏன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ a into dx and qக்கு வேல்யூ இங்கே ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் இருக்குது b. ஸோ b into dy. Now simply integrating we can find the complete integral. So left side dz. Now integrating both sides. So integral of left side equal to integral of right side. And you know integral of dz, integral of differential value of this function z equal to right side here a constant. So a integral க்கு வெளியில் எடுத்துடலாம். Then integral of dx, integral of dx க்கு வேல்யூ x தான், plus second integrationல b இருக்குது. So b into integral of dy. So integral of dy க்கு வேல்யூ y. ஸோ நீங்கள் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்க 3 நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட் 3ஆக மாறிடுது பாருங்கள், ABC. ஸோ இதுவும் கம்ப்ளீட் இன்டெக்ரல் கிடையாது. ஸோ இதுவும் நம்ம ஆர்டினரி மெத்தட் எப்போதும் செய்கிறது போல் உள்ள மெத்தடு தான் dz equal to pdx plus qdy அப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணி இன்டெகிரேட் பண்ணுறது. பட் இதை வந்து நீங்கள் ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் படி செய்தாலும் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் கிடைக்கல.
இந்த டைப்பில் பிக்யூக்கு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு இதில் 3 கான்ஸ்டன்ட் வந்துடுது. ஸோ அதனால் நீங்கள் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னாக்க இதில் உள்ள அந்த பி ஈக்குவல் டு ஏன்னு இருக்குது இல்லை, அந்த ஒரு வேல்யூவை மட்டும் எடுத்து கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷனில் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கியூக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் பாருங்கள், பி ஈக்குவல் டு ஏன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. அதை கொண்டு கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷன், இந்த இக்குவேஷன் இதான் கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷன், அதில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள். ஸோ Q equal to 3 into P square, P का value A, so which is equal to 3 into A square னு கிடைக்கும். இப்போ உங்களுக்கு P का value Aல தான் இருக்குது, Q का value Aல இருக்குது. இப்போ கொண்டு இந்த equationல கொண்டு substitute பண்ண போகிறோம், உங்களுக்கு answer கிடைச்சிடும். So dz equal to P dx plus Q dy. இதில் கொண்டு P க்கு value substitute பண்ண போகிறோம். P का value A into dx and Q का value 3a square into dy. So இது வந்து dz ஓட value, left side வந்து dz. Now integrate, ரெண்டு சைடை integrate பண்ணுறோம். So integral of dz க்கு value உங்களுக்கு z கிடைக்கும் and right sideல a constant, then integral of dx க்கு value x plus இங்கே 3a square constant, so அது outside எடுத்துடலாம். Then integral of dy னு இருக்கும், integral of dy க்கு value y. Now add one constant, already a இருக்கிறதுனால b னு add பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் பாருங்கள், number of arbitrary constant 2, a and b, 2 constant இருக்குது. அதேபோல் number of independent variables x and y, 2. So here number of arbitrary constant equal to number of independent variables. So which is the complete solution. Okay.